स्वाध्यायः परमं तपः। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા સૌ માટે ગૌરવની વાત છે, યુનેસ્કોના ફંડ સપોર્ટથી એક આંતરરાષ્ટ્રીય ઓપન એજ્યુકેશન રિસોર્સ યુનિવર્સિટી આકાર પામી રહી છે. આ નવી ઇન્ટરનેશનલ ઓપન એજ્યુકેશન રિસોર્સ યુનિવર્સિટીએ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલયને પોતાના ફાઉન્ડર એન્કર મેમ્બર તરીકે નિમંત્રણ આપ્યું અને આપણે આ નિમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે. કેવળ ગુજરાત અને ભારતમાં જ નહીં પણ સમગ્ર એશિયામાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય એકમાત્ર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય છે જેને આ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓપન એજ્યુકેશન રિસોર્સ યુનિવર્સિટીના ફાઉન્ડર એન્કર મેમ્બર તરીકે નિમંત્રણ મળ્યું છે. स्वाध्यायः परमं तपः। ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી, જ્યાં જ્ઞાનના અંકુરો વિજ્ઞાનનો ઉદ્યાન ખીલવે છે. આજે જ લોગ ઓન કરો www.baou.edu.in. Good morning to all. Good morning. I would say friends and not students, isn't it? And we are going to share a few experiences with each other, which probably will help you at your research level. To start with, all of you have submitted your research proposals, right? And research problem is the only one problem which we invite. We don't like problems, but when it comes to research problem, then we look for a problem. What is the problem? Isn't it? Uh, 100 is my target. Sachin Tendulkar's target. Anybody's target, right? We always right, like to reach somewhere in life. A small task for you. You have to reach 100 first, and I'm going to stop you. Okay? The conditions are I'll speak one number. Okay? For example, 5. You can add anything between 1 and 10, including 1 and 10, and say the next number. For example, if I say 5, maximum you can add 10 and say 50. Okay? Then I add 5 to it and say 20. And then let's see who reaches 100 first. What is your target? 100, right? Is everybody clear? Yes. Bada clear છે ને? Is it okay if I use Gujarati as well? Gujarati વધારે. હા, મને પણ અંગ્રેજી થોડું ઓછું જ આવડે છે. મારા મનની વાત તમે કહી દીધી. Okay. Yes. આપણે 100 પહોંચવાનું છે. Our target is 100. Okay? I want one volunteer who has understood what I want to convey. Try करें. आपको बोलना है, फॉर एग्जाम्पल पहले बोलेंगे आप एक नंबर, कोई भी बैठिए और बोलो. 5 10 20 25 30 40 50 60 65 75 85 89 94 100. So what I am doing is
I have to reach 100 first. Okay? મારે પહેલા 100 પહોંચવાનું છે. એક નંબર છે. તમે સ્ટાર્ટ કરો કે હું સ્ટાર્ટ કરું? પણ હું પહોંચીશ તો હું જ. ઓકે? એવું હું કહું. બરાબર? સર can we try? હા. ગમે તે એક નંબરથી સ્ટાર્ટ કરો and we'll go ahead. 10. 16. એક મિનિટ સર પ્લીઝ. 16. 20. 30. 42. 34 કીધું ને? 42. 42. 52. 60. 67. 72. 78. 88. 89. 100. 89 થી 100 ના થાય. 91. 91. 100. Sorry. સાહેબે પકડી પાડ્યા છે. Let's see. Okay. The last representative from your side is, what is your name? Piyush bhai. Okay. Shall I start or you will start? Okay. 10. 12. 20. 23. 23. 30. 34. 34. 40. 45. 45. 50. 56. 60. 67. 70. 78. 80. 89. 90. 100. Very good. Okay. Good. Exactly. That is what I wanted to happen. Okay. How this has happened? What is the last number? Number before 100 we should reach according to the games of this rule. કયા નંબરે પહોંચવું પડે 100 પહોંચવા માટે? Yes? 89. Okay. So if we reach 89 according to the rules of this game, you will be the first one to reach 100. But is 89 the only number? કે એની પહેલા બીજા નંબર્સ છે? કયા? હા, 89 ની આગળ 78. 67. 56. 45. 34. 23. 12. 1. So friends, આનો મતલબ શું થાય? જો તમારે 100 પર પહોંચવું હોય તો તૈયારી તો તમારે અહીંથી જ કરવી પડે. Same is the case with research. Once you get admission, we don't submit the thesis directly, do we? કોઈ છે એને જેવું પ્લાન કર્યું ડાયરેક્ટ સબમિશન? એટલે આપણે in dreams we make કે કાલે સબમિટ થઈ જાય. We always dream, but we don't have a shortcut here. Do you all agree with me? Yes, we don't have shortcut, and we can't plan to reach 100 by jumping. You have to start at level 1. Okay? Academic writing is something which you have to give importance to right from the beginning and understand the implications of academic writing and how તમે રિસર્ચમાં કઈ રીતના આગળ જવાના છો. All of you are supposed to submit your thesis in English, right? Gujarati, but you will have to get it translated. Yeah, before submission. One copy. One copy you have to translate. I believe all of you are teachers, right? Assistant professors, associate professors at some or other level. What is our role today? What does this mean? A picture શું કહેવા માંગે છે? Multitasking, isn't it? And women are very good at multitasking. Men agree? Men agree with that? Sure?
થવું જ પડે. Yeah, and which brings, technology. Do we have research here somewhere? Here? Isn't it? Along with that technology, research. Quickly, can somebody tell me what is research according to you? Research na sessions thaya jase tamare, right? Research એટલે શું? It is a સંશોધન, systematic right? process. It is a systematic process of collecting, analyze the data and reaching somewhere, reaching to the result Systematic, process. Step by step. step by step, systematic. Anything else? બીજું કઈ? સત્યનું શોધન એટલે search for truth, right? નવી શોધ, new idea. You have to bring new idea. હા, continuous process. ઘણીવાર એવું થાય છે કે research topic select કરતા પહેલા we go to libraries. What do we look for? કંઈક મળી જાય. Many times I'm talking from how I used to look at research before 5-6 years. કંઈક મળી જાય, કંઈક કરી નાખીએ. There is nothing new about it. Isn't it new? Anything else? हिंदी में क्या कहते हैं research को? अनुसंधान. Right? What should we do in research first? Research करना है. We all have got admitted, right? And you have prepared your proposal. Can anybody tell me the steps? Research में steps क्या होते हैं? First, what do you do? First, you decide the objectives. Okay. Selecting the problem. Selecting the problem. Then, Defining specific objectives. okay. Do you have common understanding about steps of research? कि सब बधाना विचार अलग-अलग पड़े છે. સમાન જેવા છે. ઇન્ટરપ્રિટેશન સમાન કહી શકાય. રિવ્યુ ક્યારે કરવાનો? પોતાના મનપસંદ ક્ષેત્રનો સૌપ્રથમ અભ્યાસ કરવાનો. First review. પોતાના મનપસંદ ક્ષેત્રનો સૌથી પ્રથમ અભ્યાસ કરવો જોઈએ, પછી સમસ્યા પસંદ કરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ આપણે હવે હું એક સ્ટેટમેન્ટ કહું છું. ડુ યુ એગ્રી? રિવ્યુ બધા છેલ્લે કરતા હોય છે. ધ આઈડિયા, તમારો જે વિચાર છે એને રિસર્ચ ક્વેશ્ચનમાં બદલવું. That is, you have already done, right? You have your research topics. Then related to that, you will do review. કે લોકોએ શું કામ કર્યું છે, બરાબર છે, અને આપણે શું કામ કરવું છે, એટલે એને શું કહીએ છીએ આપણે? રિસર્ચ ગેપ. રિસર્ચ ગેપ ના હોય તો તમારા રિસર્ચનો અર્થ જ નથી. ડુ યુ એગ્રી? રિસર્ચ ગેપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે પરદેશમાં આ કામ થયું છે, ઇન્ડિયામાં બીજા સ્ટેટ્સમાં કામ થયું છે, પણ ગુજરાતમાં આ નથી થયું, એટલે મારે આ કરવું છે. ગેપ. But if your research doesn't have new idea, new contribution, it is not valid research. સાહેબે કીધું એમ new idea, isn't it? Third is design. Okay? તમે બધા તમારા ગાઈડ્સ already નક્કી જશે, right? You have been not yet. Okay. This is very important. Okay, it's like suspense. Okay, fine. Design and study is one area which is neglected. જેને બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતા. કે તમારો રિસર્ચનો પ્રકાર કયો છે, એમાં સ્ટેપ્સ શું, એમાં મેથડ્સ શું, ટૂલ્સ ઓફ ડેટા કલેક્શન શું. A to Z you have to be clear before when you decide the topic. આ જે સ્ટેપ્સ છે તમારા મેથોડોલોજીના, when you meet your guide you have to be clear. Otherwise what happens is somewhere in between you don't get, તમને લિંક ના મળે કે હવે શું કરવાનું, હવે શું કરવાનું. Okay, methods are very important. How you are going to go, experimental છે કે સર્વે છે, experimental માં શું કરવાનું છે, even કયા ટેસ્ટ હું કન્ડક્ટ કરીશ, એ બધું તમારે અત્યારથી જ નક્કી કરવાનું. તો આ 3 વર્ષ મળે છે ને તમને,
એમાં પૂરું થશે. If you are not clear, તો શું થશે? તમારા વિચારો બદલાયા કરશે. Right now, we all have to discuss with experts and get the methodology clear, which is very important. Even statistics પણ વાંચવું જોઈએ તમારે, ટેસ્ટ કયા કરવાના. ગાઈડને મળીને તમારે ડિસ્કસ કરવું પડે. Then only જે 3 કલાક 3 વર્ષમાં તો પૂરું જ કરવું છે આપણે. We don't want extension here, right? તો these things અત્યારે 6 મહિના તમારે એ ક્લિયર કરી લેવાનું. Then rest is very smooth. Okay, you might have seen your friends, તમારા બધા મિત્રો છેલ્લે બહુ દોડમ-દોડી કરે. આ બાકી છે, પેલું બાકી છે, રિવ્યુ નથી મળતું, રિવ્યુ કરી લીધી, ચોપડીઓના ટાઇટલ નથી મળતા. Okay, so many problems. So you have to be systematic, as somebody rightly said. Research માં systematic હોવું જરૂરી છે. Okay, then you can avoid many problems. Proposal એટલે now my question is, તમે જ્યારે proposal તૈયાર કર્યું, આ 3 વસ્તુ કરી હતી? Some of you say yes, some of you થોડીક અને ટોપિક તો ડાયરેક્ટ આપણે પહેલા ટોપિક પર જ જઈએ. Ideally you should think of problem first and then decide your topic. Okay, however, then you will do your data collection, analysis, data interpretation of findings. This is not what we do, and I'm sure you all are dreaming about this already. Reporting and submission. Okay. Now, academic writing એટલે શું? મને કોઈ એનું ગુજરાતી કહેશે? Academic writing. વહીવટી લખાણ. Okay, ચાલશે, આપણે એકેડેમિક થી ચલાવી લઈએ. Okay, yes. What is academic writing for you? What is academic writing for you? EPA સ્ટાઇલમાં લખાયેલું હોય, ફોન્ટ સાઇઝ APA સ્ટાઇલમાં લખાયેલું હોય એ. Okay, what else please? સ્પેસિફિક ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં લખાયેલું હોય. If you want to leave somewhere in the session, you don't have to take permission. Okay, yes. સ્પેસિફિક ફોન્ટ સાઇઝમાં લખાયેલું હોય, સિસ્ટમેટિક હોય, સ્ટેપ્સ હોય અને સ્પેસિફિક એ સ્ટેપને ફોલો કરતું હોય, એનું એક ફોર્મેટ હોય, એ ફોર્મેટ પ્રમાણે જતું હોય. એની અંદર બીજા કોઈનો કોઈ વિચાર? એકેડેમિક રાઇટિંગ એટલે શું? તમે પબ્લિકેશન કર્યા જ છે, રાઈટ? સેમિનાર પેપર પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, એમાં લગભગ જે રાઇટિંગ હોય છે એને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ધીસ ઇઝ એકેડેમિક રાઇટિંગ. યસ, શૈક્ષણિક લખાણ. Predefinite norms, rules, regulation. કાગળ લખી આપણે મિત્રને, એકેડેમિક રાઇટિંગ કહેવાય? સબ્જેક્ટ છે એ શૈક્ષણિક હોય, વિષય જેના પર લખાય એ શૈક્ષણિક લખતું. એટલે નવલકથાને એકેડેમિક રાઇટિંગ કહી શકે? નહીં. શિક્ષણને લખતું હોય. શિક્ષણને લખતું. Okay. The language has to be clear, concise and neutral. Material is to be well researched. Research background should be there in academic writing, and it should be supported by relevant literature. We are going to talk more about it later. All literature should be correctly. આજે જે આપણે 2 કલાકમાં કરવાનું છે એ આ acknowledgement. બાજુના ઘરમાં વાસણો, ટીવી, બાઇક હોય એ આપણું કહેવાય? પણ રિસર્ચમાં તમે નહીં માનો, the most neglected area is acknowledgement. તમે કંઈક લઈ લીધું પણ જેને લખ્યું છે બિચારાએ મહેનત કરી એને એક્નોલેજ આપણે નથી કર્યું. પહેલા ટેલિફોન હતો ને એવું, એક ટેલિફોન હોય અને સોસાયટીમાં પીપી નંબર, જેમની ઘરે ટેલિફોન હોય બધાને બોલાવવા જાય, એટલે ટેલિફોન કોણ? બધાનો. એટલે જે પણ એકેડેમિક રાઇટિંગમાં લખાણ છે એ આપણું નથી મિત્રો, બરાબર છે? છતાં એ જાણતા જાણતા અજાણતા we are not clear of plagiarism. બરાબર? એક સેડ નોટ થી હું ચાલુ કરું. સુરતમાં એક બેન હતા, પેપરમાં તમે કદાચ વાંચ્યું હોય, એમને આપઘાત કર્યો. ઓકે, એક સિરિયસ એલિગેશન નતું કે એમને ભૂલ કરી એવું નહીં, પણ એલિગેશન વોઝ પ્લેજિયરિઝમ.
એમફિલ થીસીસ સબમિટ કર્યું, એમાં કોઈએ એમને લેટર લખ્યા કે પ્લેજરાઇઝ છે અને એમને આપઘાત કર્યો. ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા તમે ઘણું બધું જોશો કે કોઈએ લખ્યું હોય એ બીજામાં મળે તમને. તો આપણે શું શીખવાનું છે, આપણે એવોઇડ કરવાનું છે. તમને બધાને ખબર જ છે પ્લેજિયારિઝમ એટલે શું, ગુજરાતીમાં વાત કરીએ તો કટ પેસ્ટ વિધાઉટ પરમિશન ઓર બીજાની માહિતી પર અને એક્નોલેજ કરવું એટલું મહત્વનું નથી પાછું, એની રીત છે. સમરી આવે, સિન્થેસિસ આવે, પેરાફ્રેઝ આવે, એની વાત આપણે થોડી કરીશું આગળ, અને જાડેજા સર આવશે એ પણ વાત કરશે. તો કંઈથી તમે ઉપાડી લીધું ને સીધું પેસ્ટ કર્યું અને નામ લખી દીધું ઓથરનું, તો પણ પ્લેજિયરિઝમ કહેવાય. ઓકે, સો આપણે એક ટેકનિકલી એવું જોવાનું છે કે હાઉ ટુ એવોઇડ પ્લેજિયરિઝમ, અને તમારા વિદ્યાર્થીઓને પણ એ શીખવાડવાનું, તો જ ન્યૂ આઈડિયા, ન્યૂ કોન્ટ્રીબ્યુશન રિસર્ચમાં આવશે. નાઉ યા તમે જેમ કીધું એમ બધા ગુજરાતીમાં લખશે, ટ્રાન્સલેશન કરવાનું આવશે તો કદાચ યુ વિલ હાયર સમવન. વોટ્સ ધ પ્લાન? પૂછી લઉં સિક્રેટ ક્વેશ્ચન. ટ્રાન્સલેશન્સ વિલ અર્ન સમ મની, રાઈટ? અઘરું પડશે પણ થોડુંક જાતે ટ્રાય કરજો, બીકોઝ ઇંગ્લિશ ઇઝ as it is said gatekeeper. If you want to enter the world of development, જે તમારી ફિલ્ડ છે, તમે જ્યાં સુધી જે વર્લ્ડ ઓવર નથી લખાવ્યું તો you won't update yourself. આપણે અપડેટ તો કરવાના છે. 86% of journals written in world are in English. And therefore આપણે બધાને ખબર છે કે ઇંગ્લિશ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, પણ આપણે ડિલિમિટ કરીએ છીએ રિસર્ચમાં કરી આપણી જાતને જ કે ના આપણે કંઈ જરૂર નથી. એવું નથી. Future is going to be different. આપણા સબ્જેક્ટનું પ્રભુત્વ તો ખરું જ, એની સાથે ઇંગ્લિશનું પ્રભુત્વ, કમ્પ્યુટર સ્કિલ્સ, ઇઝ ઓલ મલ્ટીટાસ્કિંગ, જે આપણે આગળ વાત કરી તે. રિસર્ચ તો ઈઝી શબ્દ, પણ રિસર્ચમાં એકેડેમિક સોર્સ, ઇવેલ્યુએશન, એવિડન્સ, આર્ગ્યુઇંગ, ડિસ્કોર્સ, એનાલિસિસ, આ બધી વાત પણ આવે, રાઈટ? થોડી what is research writing? Okay, as we have already, we are trying to solve real problem by contributing original idea in research. Original, ये हमेशा याद रखो. Then you will be happy with work which you have done. Otherwise you won't be happy. તમે જે કામ કરો છો તો તમને મજા તો આવી છે કે આપણે કંઈક નવું કર્યું છે, new idea. We have contributed, and that is what is research. We are not duplicating something. We are not copy pasting something. And at the same time બીજાના વિચારો પણ આપણે એક્નોલેજ કરવાના રિસર્ચમાં કે બીજાએ શું કીધું છે. આપણે એક સર્વસ્વ એવું નહીં. અને રિસર્ચર, તમે હું કહી દઉં કે આ રૂમમાં આવે મને આને પ્રોજેક્ટર પર કામ કરવું છે બધાને, આ તો બિલ્ડિંગ નથી સારું, અહીંયા પ્રોજેક્ટર બંધ જ હશે, એનો મતલબ શું થયો? હું આવ્યો એની પહેલા જ મેં માની લીધું પ્રોજેક્ટર બંધ હશે. All of us have to be neutral. અને બહુ અઘરું છે રિસર્ચમાં. કોઈ પણ તમને પૂછે કયો ટોપિક સિલેક્ટ કર્યો તો મને ગમતો ટોપિક સિલેક્ટ કરીશ, તો એ નહીં ચાલે. મને ઇન્ટરેસ્ટ છે આ ટોપિકમાં. ઓકે, સો યુ હેવ ટુ બી ન્યુટ્રલ. ન્યુટ્રલ આપણે અંગ્રેજીમાં કહીએ છીએ being subjective and being objective. એટલે એઝ અ રિસર્ચર યુ હેવ ટુ બી ઓલવેઝ ઓબ્જેક્ટિવ. સબ્જેક્ટિવ થઈ જાઓ તો જે ટોપિકના તમારા પોતાના એક્સપિરિયન્સીસ છે એ આવશે, એ રિસર્ચ નથી. યુ હેવ ટુ બી ન્યુટ્રલ, ઇઝન્ટ ઇટ? રિસર્ચમાં શું થાય છે જનરલી? એક કન્વર્સેશન છે રિસર્ચ એટલે. ઓકે, and academic writing should be thought as a conversation. What is happening? Research પહેલા, as I said earlier, you listen to what others are saying, and a secondary research કહેવાય છે. A new writer begins by reporting her research. She quotes, paraphrases, cites, other things. Sir, Jadeja sir is going to talk
in detail. I'm not going to touch these points in detail. Analyzing, evaluating what others are saying, and evidences through your research. તમે જે analysis કરો એના through evidences ભેગા કરીને you contribute. Sometimes the supporting evidence come from primary research. Do you know the difference between primary research and secondary research? Anybody can tell? What is primary research and secondary research? Primary is collection of all information, data, etc. afresh. Secondary is already all those data which are published, using them for further analysis. બરાબર છે. Right. Primary is real data collection. જે તમે કર્યું છે, બીજા કોઈએ નહીં. Secondary is somebody else has already done it. જેમ કે library research અને secondary research કહેતા હોય. હ્યુમેનિટીઝમાં જે થતી હોય છે, કોઈએ બુક્સ લખેલી છે, એની પર ઓથરના મંતવ્ય, એની વાત થતી હોય છે. ઓકે. Secondary research is like આ ટર્મ્સ બધી તમારે એઝ અ રિસર્ચર આ બધી જોઈએ, તમને કામ આવે કે નહીં, but somewhere it will help you in solving all the problems related to your research. Secondary sources, right? These are all secondary sources. કેમ કે આ બધું તમે નથી કર્યું. અને primary research એટલે simple એક દાખલો. Okay? This you are going to use it. Okay. Academic writing is all about sources. Okay. I will. Can you please answer? Yeah. All of you have heard it? Here, everybody has one. You can do pair work as well. Look at the checklist. Citation, self-check. So just read it and introspect. Okay? Do you have any ideas that came from some outside source that are not cited? તમને ક્યારે એવું લાગ્યું કે કોઈએ કશું લખ્યું છે પણ એનું સાઇટેશન નથી કર્યું? Have you come across anything? કોઈએ લખેલું વાંચ્યું પણ તમને ખબર આ તો એને નથી લખ્યું, આ તો આ ભાઈએ લખ્યું છે. બરાબર? તો તમે જ્યારે વાંચ્યું, રાઈટ, અને તમને ખબર છે કે આ લખ્યું છે આ ભાઈએ પણ આ લખાયેલું છે બીજે, રાઈટ? તો તમારા મનમાં જે લેખકની છબી છે એ કેવી પડી? નેગેટિવ. ઓકે. Do you have any words that came from some outside source that are not in quotation mark? Quotation mark. Research માં આપણે એવું કહીએ છીએ કે બેઠું ઓથરે જે લખ્યું છે એ લેવું હોય તો એને quotation marks માં જ મૂકવું પડે. And you have no right to make changes in it. આપણી પાસે કોઈ રાઈટ જ નથી. પ્લસ એને એક્નોલેજ કરવું પડે. કઈ રીતના એ આગળ વાત કરીશું. પછી રિસર્ચમાં એક આ મહત્વની ઘટના, આઈ એમ શ્યોર યુ વિલ એગ્રી વિથ ધેટ. ઇનટેક્સ સાઇટેશન એટલે ખ્યાલ આવે છે તમને? ઇનટેક્સ સાઇટેશન હું કહું એટલે શું? ટેક્સ્ટ લખેલી હોય એમાં અંદર રેફરન્સીસ હોય. બ્રાઉન 2000 વોટએવર સ્ટાઇલ શીટ ની આપણે પછી વાત કરીશું. અને પાછળ રેફરન્સિંગ અથવા બિબ્લિયોગ્રાફી હોય.
તો તમે એવા રિસર્ચ જોયા છે જ્યાં ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન હોય જ નહીં પણ પાછળ આખું લાંબુ લિસ્ટ હોય? તમારી માન્યતા શું છે? ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન એટલે એમાં હું ફરી ક્લિયર કરી દઉં બધા માટે. ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન એટલે શું? ટેક્સ્ટ લખીને પાછળ બ્રેકેટમાં લખ્યું હોય નીચે રેફરન્સ આપેલો હા, હું બિબ્લિયોગ્રાફીની વાત નથી કરતો. સેમ પેજ ઉપર આપેલો સેમ પેજ. ઓકે, હવે તમે તમારા પ્રપોઝલ કે તમે તૈયાર કર્યું હતું એને યાદ કરો. એમાં ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન લખ્યા હતા તમે? નંબર આપ્યા. ઓકે, ધેન અમુક લોકોએ ના પાડી, રાઈટ? એનો મતલબ શું થયો કે તમે પ્રપોઝલમાં જેટલા શબ્દો જેટલા વાક્યો લખ્યા છે એ બધા કોના છે? તમારા. ઇઝ ધેટ ટ્રુ? એક ક્વેશ્ચન પૂછવાનો. એ સાચી વાત છે? તમે જે લખ્યું પ્રપોઝલમાં એ બધું તમારું જ હતું, એકનોલેજ ના કર્યું હોય. ઓકે, અને બીજી એક માન્યતા મેં કીધી તમને એમ કે ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન હોય છે, બરાબર છે? એ કોઈ નથી લખતું અને પાછળ લાંબુ લિસ્ટ, જે બુક વાંચી હોય એ લાંબુ લિસ્ટ મૂકી દે. એવું થાય છે? ધેટ ઇઝ ટોટલી રોંગ. બરાબર? આ એક પેજ છે. અહીંયા આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ એક્ઝામ્પલ, યુ ડોન્ટ હેવ ટુ લુક એટ. અહીંયા જે સાઇટ થયો હોય ને એ જ રેફરન્સમાં હોવું જોઈએ. આર યુ ગેટિંગ ધ પોઈન્ટ? ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન હોય એ જ રેફરન્સિંગ. અમુક લોકો એવું લખે www.google.com પછી વેબસાઇટ્સ ના નામ લખે છે. બધું ખોટું છે. પણ થીસિસ તો એક્સેપ્ટ થઈ ગઈ છે, વાઇવા પણ પૂરો થઈ ગયો છે. એટલે હું ડોક્ટર નથી લખતો, મેં સુનિલ શાહ લખ્યું છે કેમ કે મેં અમુક ભૂલો કરી છે મારા થીસિસ, રાઈટ? આઈ એમ નોટ લાઈક બિબલ નથી વગાડતો, પણ એ જે ડોક્ટર તમે લખાવશો ને, યુ શુડ બી પ્રાઉડ ધેટ યુ હેવ અર્ન ધેટ ડિગ્રી. એ ક્યારે થશે? જ્યારે સાઇટેશન, રેફરન્સિંગ યુ વિલ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ન્યૂ આઈડિયા. બાકી એની મજા નથી. અને અત્યારે તો ઇઝીલી ડિગ્રી અવેલેબલ છે. કેટલા લોકો એવરીડે સબમિટ કરે છે, બટ રેફરન્સિંગ, સાઇટેશન, એક્નોલેજમેન્ટ, ધેટ ઇઝ ઓલ નોટ ટેકન કેર ઓફ. Okay, quickly other questions? હા, સ્ટાઇલ શીટ આવું સાંભળ્યું છે તમે? બધા રિસર્ચ સ્કોલર્સ છો જ મારી જેમ, રાઈટ? સ્ટાઇલ શીટ તમે સાંભળ્યું છે? એકેડેમિક સ્ટાઇલ શીટ, એકેડેમિક રાઇટિંગ સ્ટાઇલ શીટ એટલે શું? આપણે રેફરન્સિંગ સાઇટેશન કરીએ, બરાબર? એ કઈ રીતના કરતા હોઈએ? જનરલી હું કહું તમને, કોઈ થીસિસ હોય એમાં જે રીતના સાઇટેશન ચાલ્યું હોય એ પ્રમાણે આપણે લખાવીએ. ઘણીવાર ગાઈડને પણ ખબર નથી હોતી કે સ્ટાઇલ શીટ એટલે શું. તો એ તમારી જવાબદારી બને છે કે તમારે ફિલ્ડની લગતી, જેમ કે APA, બરાબર છે? અમેરિકન સાયકોલોજીકલ એસોસિએશન, MLA મોડર્ન લેંગ્વેજ એસોસિએશન, ACS અમેરિકન કેમિકલ સોસાયટી, શિકાગો ડેશ ડેશ ડેશ. તો આ બધી શું છે? સ્ટાઇલ શીટ્સ, એકેડેમિક સ્ટાઇલ શીટ. આમાંથી એક એટલે સોશિયલ સાયન્સીસ નોર્મલી APA ફોલો કરતા હોય છે, હ્યુમેનિટીઝ MLA ફોલો કરતા હોય છે. બટ અગેન યુ હેવ ટુ મેક ધીસ ક્લિયર વિથ યોર ગાઈડ. એન્ડ ઇફ યોર સુપરવાઇઝર ઇઝ નોટ ક્લિયર, યુ મીટ એક્સપર્ટ્સ એન્ડ મેક હિમ ક્લિયર. અને બધી સ્ટાઇલ શીટ ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. અને રોકેટ સાયન્સ નથી, આ અઘરું નથી જરા પણ. ઓકે, વન્સ યુ આર ક્લિયર અબાઉટ ધ સ્ટાઇલ શીટ તો તમને મજા આવશે સાઇટેશન કરવાની, રેફરન્સિંગ કરવાની. ઓકે, બીકોઝ ઇન યોર એન્ટાયર થીસિસ, અમુક થીસિસ મેં એવા જોયા છે APA થી ચાલુ કરે, MLA પર આવે, પછી ACS અને પછી પોતાનું new idea and research multitask new idea of references. Okay, so you have to be very careful. અને આ બધું અત્યારે સમય છે, once you are clear તો તમને લખવાની મજા આવશે. અને બીજું, અત્યારે તમે જે સાઇટેશન, રેફરન્સિંગ કરતા હો બુક વાંચી, તો એની બિબ્લિયોગ્રાફી અત્યારે જ તૈયાર કરવાની, છેલ્લે નહીં. વર્ડમાં તો ઓટોમેટિક કરી આપે છે. I don't know whether you have ICT classes or not. Word has the facility. તમે ઇન્ટેક્સ કશું લખો ને અને ઉપર ફોર્મેટ આપ્યા છે APA MLA,
એમાં એ ફોર્મેટમાં એન્ટ્રી કરવાની. છેલ્લે શું કરવાનું તમારે, વર્ડ જે તમારી ફાઇલ હોય, પ્રિપેર બિબ્લિયોગ્રાફી, એટલે આખી તૈયાર થઈ જાય. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ એનીથિંગ. ઓકે, સિસ્ટમેટિક. That is how you have to go ahead. Yeah. Distinguish your ideas from others. Sometimes what we do is we take a lot of information from books અને એ લખી દઈએ છીએ, કામ પૂરું થઈ ગયું. No. After taking ideas, right, you have to give your feedback, your input. Review એને કહેવાય છે. Review is not book review કરતા હોય છે, અમુક એ રીતના પણ review લખાતા હોય છે. આ book, આ author, આ bookમાં આ કહેવાયું છે, તમે review લખી દીધું, right? પણ what is your opinion એ તમારે એડ કરવાનું બાકી રહે છે. What do you think from what the author has written? Okay, આ સમજવાની ખાસ જરૂર છે. Theirs and mine. આપણી માટે તો બધું માઇન્ડ હોય તો વધારે સારું ને, that is what we think. But if you understand this, my friends, believe me, you will enjoy your research. કે આ બીજા કોઈનું છે, એક્નોલેજ કરવું જરૂરી છે. theirs, mine એટલે પ્રાઇમરી રિસર્ચ. આ જેમ કે તમે ડેટા કલેક્ટ કરશો, રાઈટ? who is producing that data? You are producing, so that is your work. Who is going to do the analysis? Your work. Rest everything, review, secondary research, આ બધું તમારે એક્નોલેજ, એટલે આ લાઈન ડ્રો કરી છે. Okay, if you do this, nobody will question your research. Nobody will question, and you will feel happy about what you have done. Okay, and કોઈ વાત કરી new idea, right? એટલે all these things is no, already થયેલું છે research, and then you have to add to that knowledge and create some new knowledge. Is everybody getting me? Okay, ઊંઘ આવે તો જરા કહી દેજો. We'll do something else. All academic writing uses citation. All academic writing, આપણે academic writing citation ના હોય તો academic writing કહેવાય છે. Okay, you have to be extremely innovative to talk. We are not Newton, right? Newton ને કદાચ કોઈને સાઇટ કરવાની જરૂર નહીં પડી. અને બીજું, citation આપણે વાત કરીએ છીએ એટલે બધું સાઇટ કરે, એટલે sun is a star, તો પછી એને એકલો જ કરવાની જરૂર નથી, because it is a proven fact, universal fact. Okay, so such things are not to be acknowledged. But when you are writing something which others have said, okay, literature review methodology for dissertation writing, all of you were able to see a gap, research gap તમને દેખાઈ હતી? Can somebody tell me, તમારા quickly in 2 sentences, research gap? હા, કોઈ કહી શકે તમારા થીસિસ ના ટોપિક ની રિસર્ચ ગેપ શું છે, તમે કેમ કરો છો? એ ગેપ છે ત્યાં કે સ્ટાફને અને મેનેજમેન્ટ સાથે એટલે કે સૈજ્ઞાનો એક દેખવા જઈએ તો સેલરી સાથે કે એના કારણે આ સર્વિસીસનો અને કોઈએ એવું કર્યું નતું પહેલા. ઓકે, વોટ ઇઝ યોર સબ્જેક્ટ? સબ્જેક્ટ library science. Anybody else? Sir, can you tell me your research gap? Yes. આપણા જે પાકિસ્તાન રિએક્ટર દ્વારા નવી કાચરની યુઝ કરી એનું બધું પછી એનું જ્ઞાન કરી હોતો જ નતો, સરકારે નવો હોતો. બરાબર. આપણે એના ઉપર અત્યાર સુધી અમારા પૈસા શું કરતું એટલે તમે what are you doing is પાકિસ્તાનના નવું oh, okay, fine. But those who are not clear about the gap, again you have to go back to your proposal. Please તમે જજો અને હજુય તમે ક્લિયર કરી શકો. રિસર્ચ ગેપ એટલે ક્લિયર વસ્તુ જે ઓલરેડી થઈ ગયું છે રિસર્ચ, બરાબર, અને જે તમે કરવા માંગો છો. કે 5 - 2 is 3, એટલે 3 તમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન થશે. ઓકે,
research objective પહેલા ના આવે. Somebody told research objective, right? You have to think of a problem, okay, and then come to topic that way. Just if you just want to write a research article, again you have to do the same process. હવે તો API, you know, નવા norms જોયા તમે API ના? API બધાને લાગુ પડે છે? Academic Point Index for promotion, right? નવા norms એવું છે પહેલા જે લોકોના 600 થતા હતા એ સીધા 350 400 થઈ જાય છે. એમાં એમને percentage કરી દીધા કે કોઈ ક્રાઇટેરિયામાં તમારા 100 પોઈન્ટ હોય ટોટલ તો એમાંથી 30% જ ગણવા, એટલે 100 થી સીધા 30 થઈ જાય. So it is very difficult to become associate, and professor is out of reach. Okay, so just look at the API point, and publication will be very important there. And individual publication, 5 સાથે એવું નહીં જાય. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પબ્લિકેશન ના વધારે પોઈન્ટ છે. અને અમુક આપણે જોઈએ આર્ટિકલ્સ તો 5 રાઇટર હોય, અમુકમાં ગાઈડનું નામ બાય ડિફોલ્ટ જાય એવું હોય છે. આઈ ડોન્ટ નો હોય છે. હા, કરસ્પોન્ડિંગ ઓથરનું બાય ડિફોલ્ટ. વોટ ઇઝ ધ કોન્ટ્રીબ્યુશન? Guidance, maybe. Sometimes head. Okay, we are not going to enter into that. But yeah, try to focus on individual. તમારા PhD ના 6 પબ્લિકેશન તો હોવા જ જોઈએ. એ અત્યારથી તમારે ટાર્ગેટ કરવા. તમારા PhD ના easily possible છે. ઓકે, PhD ના 6. UGC તો આમ બે એક જ કહે છે, બે કરતા હોય છે બધા, પણ you can do 6 publications from your PhD. Okay. All of you know what is summary and synthesis, right? Now our interesting topic. Summary is this. કોઈએ લખ્યું છે આટલું? બરાબર થઈ ગયું? આટલું. This is what. Okay, summary. નાનું કરી દેવું. કશું વાંચો તમે, નવલકથા વાંચો તો રિવ્યુ, તો you summarize. Synthesis એટલે એક પેરેગ્રાફ હોય એમાં 4-5 સાઇટેશન જોવા મળે. સુનિલભાઈ આમ કીધું, રાહુલભાઈ આમ કીધું, પછી ફલાણાભાઈ આમ પણ કીધું, મારું તારણ આ છે. એટલે કેટલા થાય સાઇટેશન એક પેરેગ્રાફમાં? એક તમારું વ્યૂ અને બીજા 3, એને સિન્થેસિસ કહેવાય. કેન યુ સી હિયર? બે કલર ભેગા કરીને એક નવું માળખું તૈયાર કર્યું. સિન્થેસિસ. સમરી ઇઝ ડિફરન્ટ. એક જ વસ્તુની તમે વાત કરી છે. સમરી અમુક જેટલું હોય એટલું જ મૂકી દેવું, એને સમરી નથી. અને બીજું એક છે પેરાફ્રેઝ. હા, એનીબડી કેન ટેલ મી પેરાફ્રેઝ એટલે શું? પેરાફ્રેઝ એટલે સાઈઝમાં બહુ ફરક ના પડે, પણ શબ્દો તમારા હોય, તમે એમાંથી તારણ કાઢીને તમારા શબ્દોમાં લખેલું. અને એક ખાસ યાદ રાખવાની, તમે સમરી કરો, સિન્થેસિસ કરો કે પેરાફ્રેઝ કરો, એક્નોલેજ તો તમારે કરવા જ પડે, કેમ કે આઈડિયા તમારો નથી. અમુક વાર આપણને થાય ને લેંગ્વેજ બદલી નાખીએ, તો પણ એક્નોલેજ તો કરવા જ પડે. અને એક્નોલેજ કરવાથી તમારી ક્રેડિબિલિટી વધે છે. યોર થીસિસ બીકમ મોર. એવું નથી, એક મિથ એવી છે કે બહુ તમે રેફરન્સિંગ કરો તો ક્રેડિટ ઓછી થાય છે. એવું નથી, ઉલટું ક્રેડિબિલિટી તમારી વધે છે. એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. સિગ્નલ ફ્રેઝ ને સર વાત કરશે આગળ. બટ યુ આર ક્લિયર અબાઉટ સમરી, સિન્થેસિસ એન્ડ પેરાફ્રેઝ, રાઈટ? And this other two, analysis અને evaluation. આ બીજા, આ બધા journals કહેવાય રિસર્ચના, જે તમને બધાને ખબર હોવા જોઈએ. બરાબર છે? એનાલિસિસ અને ઇવેલ્યુએશન. કોઈ કહી શકે મને what is the difference between analysis and evaluation? એનાલિસિસ એટલે કોઈ વસ્તુ છે અને તમારે વિવેચન, એનાનું વિવેચન કરવાનું છે તમારી રીતે. જી. ઇવેલ્યુએશન પૃથ્થકરણ. ઇવેલ્યુએશન એટલે તમે કંઈક નવું જ આપો છો, ઇવેલ્યુએટ કરો. ઇવેલ્યુએશન એટલે નવું. ઓકે. એ વસ્તુને તમે ઇવેલ્યુએટ કરો. જે આર્ટિકલ્સ છે આપણે આ
રૂમ નું કંઈક કરવું હોય, આ રૂમ કેવી છે હા તો એ શું થાય? ઇવેલ્યુએશન થઈ ગયું. હા, okay, yes. Analysis look at the sources as primary data. Okay, sources જે છે primary data છે, you create it. You do the analysis. Okay, and different from reporting on secondary sources nothing. At the same time, evaluation is, you look at the picture says all. See, this picture tells you that the person is evaluating. Okay, so which are the terms which we know now? Summary, synthesis, paraphrase, analysis, evaluation. Okay, આ બધું કરવાનું, but what you have to do acknowledgement is compulsory. Okay, in whichever field you are, referencing is compulsory. See, evaluation, which is already there, you judge. Why do we use citation? Which we have talked indirectly. Why do we use citation? Citation ની જરૂર કેમ પડે? Okay, જે હમણાં જ મેં વાત કરી. To gain credibility of your research. Okay, વાઇવામાં તમને એક પૂછશે, PhD ના વાઇવા, for example, કાલે હોય. What sources you have referred? કોણે વાંચ્યા છે? તમારા વિચાર પહેલા કોઈ નહીં પૂછે. થીસિસ ઇવેલ્યુએશન માં અમારી પાસે આવે એટલે પહેલા શું જોવાનું હોય? સોરી, બિબ્લિયોગ્રાફી અપડેટેડ છે કે નહીં, 1968 નું રિવ્યુ કર્યો છે? ઓકે, તો ના વેલિડ ના અપડેટેડ અત્યારે શું લખાયું છે એ જે તે ફિલ્ડમાં પહેલા જે પણ એક્સટર્નલ એક્ઝામિનર હોય એ બિબ્લિયોગ્રાફી જોવે. રેફરન્સિંગ સ્ટાઇલ અને પછી આગળ જાય. ઓકે, પછી ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન હોય એ જ વસ્તુ પાછળ હોવી જોઈએ જે અગાઉ વાત કરી હતી. ઓકે, ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન એક્નોલેજ કર્યું શાહ 2012, પણ શાહે શું કર્યું છે તો એ ક્યાં જોવાનું? પાછળ. ઓકે, એનો મતલબ શું થયું આ તમારે સમજી લેવાનું. તમારા સુપરવાઇઝર જોડે પણ ક્લિયર કરી લેજો. I don't have any two opinions about this. Okay, જે હું કહું છું એમ જે ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન માં હોય એ જ રેફરન્સિંગ માં જાય, એનાથી વધારે કશું આવે નહીં. ના, એ આપણે વાત કરી છે વર્ડ, ઇફ ઇટ ઇઝ વર્ડ ટુ વર્ડ તો એ કોટેશન માં આવશે પેજ નંબર સાથે. તમે વાંચી અને એના તમારા પોતાના શબ્દ વાંચીને શું કરી શકો? તમે કાં તો સમરી કરી શકો, કાં તો પેરાફ્રેઝ કરી શકો, કાં તો સિન્થેસિસ કરી શકો. ઓકે, તો એમાં પણ અમુક પર્સન્ટેજ છે. અમુક જ વર્ડ તમે આઈડિયા લઈ શકો, બટ ધ લેંગ્વેજ શુડ બી યોર્સ. અને જે અત્યારે અઘરું લાગે છે, આપણને અઘરું લાગે છે પણ છે, થોડી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય તો ઇઝીલી ધેટ કેન બી ટેકન કેર ઓફ. ઓકે, અધરવાઇઝ એનીબડી કેન ક્લેમ કે આ કોપી કરેલું છે. અને હવે કોમ્પ્યુટરનો જમાનો છે. અમારે ત્યાં સબમિટ ગૂગલમાં કોઈ પણ થીસીસ આવે ને એટલે પહેલું કામ હું એ કરું, એક પેરેગ્રાફ લઈને ગૂગલમાં પેસ્ટ કરું. બરાબર, જો એને પોતે લખ્યું હોય તો બરાબર બતાવે, નહીં તો રેફરન્સીસ આપી દેવી. બીજી એક વેબસાઇટ છે plagiarismchecker.com, ફ્રી છે. એ તમને લેંગ્વેજ પણ કહી આપે, પ્લેજિયરિઝમ છે કે નહીં કહી આપે. તો એ એવું કહે છે કે આ તમે વેબસાઇટ્સ માંથી મટીરીયલ લીધું છે પણ સાઇટેશન પ્રોપર નથી કર્યું, એટલે ઇટ હેલ્પ્સ યુ ઇન ફેક્ટ. ઓકે, અને બીજા પ્રશ્નો એથિક્સ ના છે, રિસર્ચ એથિક્સ કહેવાય છે કે કયા અમુક વસ્તુ હાર્ડ કોપીમાં છે તો એ તો ગૂગલ પાસે હોય તો એ આપણી પર ડિપેન્ડ. બે સિમ્પલ છે, તમે રેફરન્સિંગ પ્રોપર કરો, સાઇટેશન પ્રોપર કરો અને જવાબ આપો, અને કોપી કરીને જવાબ આપો, એ ડિફરન્ટ ફીલિંગ છે. હે ને? સો વોટ આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે આપણે બધા કોપી કરીએ છીએ. We don't know how to do proper referencing and citation, how to paraphrase, how to summarize, how to write, so that we have to avoid plagiarism. હું શબ્દ શું વાપરું છું? Avoid. કેમ કે આપણે નથી જાણતા કે what we are doing is copying or plagiarism or authentic work. That difference we have to create. Okay? So gain credibility. How do we gain credibility? Avoid plagiarism. Plagiarism everybody knows now, right?
these are few terms you should know by the end of this session. And let reader find sources. તમે ઇન્ટેક્સ માં કર્યું હોય તો રીડર જે પણ વાંચે એને ખબર હોવી જોઈએ કે સોર્સિસ કયું છે, ક્યાંથી લાવે. જેમ કે અમુક લોકો વેબસાઇટ www એવું નથી લખાતું. તમે થીસીસ જોયા હશે ત્યાં છેલ્લે વેબસાઇટ નું લિસ્ટ મૂકી દેલું. તો ધેટ ઇઝ નોટ પ્રોપર. વેબસાઇટ લખવાની એક અલગ રીત છે અને એ ગૂગલ બતાવી દે તમને. ગૂગલમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો અંગત પર્સનલ હોય તો પણ પત્ની ઝઘડે છે ફોર એક્ઝામ્પલ તો પણ એ સોલ્યુશન બતાવે. જસ્ટ જોકિંગ. બટ ઇન ગૂગલ ઇફ યુ રાઇટ APA citation for one author book તો એ તરત તમને બતાવી. APA citation for two authors, right? APA citation for edited books, APA citation for websites, APA citation for encyclopedia. આખું લિસ્ટ જ છે. હું તમને વેબસાઇટ આપું પછી that you can use. Okay? Cite any information from any outside source and avoid common knowledge. As I said, common knowledge હોય એને સાઇટ કરવાની જરૂર હોતી નથી. But rest everything. What if I phrase really well? Paraphrase તમે પૂછ્યું ને બેને પૂછ્યું તમે એવું કહો મેં તો પેરાફ્રેઝ એવું કર્યું છે કે રાઇટરે જે લખ્યું છે એના કરતા એકદમ અલગ છે તો પણ એ વિચાર જે છે એ ઓથરનો છે એટલે એક્નોલેજ કરવાનો. અચ્છા સર, પેરાફ્રેઝ કર્યું આપણે આપણે એને કઈ રીતે આપણને સાઇટ કરવાનું છે? હા એવું બતાવું પછી એ બતાવું. એ ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન ની વાત છે એવું બતાવું છું પછી. ઓકે. બટ પેરાફ્રેઝ કરો, સિન્થેસિસ કરો, ગમે તે કરો, you have to acknowledge the author. Okay, that is the core thing of research. Otherwise anybody can do the allegation of plagiarism. Remember, you promise your reader je vache che including your experts, every word that is not in quotation marks is mine. Quotation अथवा acknowledge નથી કરેલું એ બધું તમારું છે. That is very tricky in research. તમે acknowledge કરો ને તો છૂટી જાઓ પણ acknowledge નહીં કરો તો external examiner will ask you, this is amazing idea, where did you get it from? Sir, website પરથી. એવું નહીં કહી શકીએ આપણે. So ideal thing is to do proper referencing and every word inside a quotation marks is exact. એની સાથે quotation માં કોઈ પણ લખો તમે એની સાથે છેડા નહીં કરવાના. કોટેશન કોઈ ભૂલમાં અમુક ટાઇપોસ હોય છે, એમાં ભૂલ હોય છે કોટેશનમાં તો પણ એની રીત છે. એરેટા કરીને લખવાનું હોય છે. બરાબર? એ તમે જેમ ઊંડાણમાં ઉતરશો એમ ખ્યાલ આવશે તમને. પણ કોટેશન માર્ક વી કેન નેવર ચેન્જ. Every source is cited in text. Every in-text citation refers to a full citation. Every full citation is in paper. Okay? In-text citation, referencing. In-text citation, referencing. એનાથી વધારે કશું હોવું ના જોઈએ. બીજું બધું જે છે એ ખાલી મિથ છે. બિલીવ મી, તમે ક્રોસ ચેક કરી શકો કે આપણે જે પણ વાંચેલું ગમે તેટલું વાંચેલું એક બુકનું લિસ્ટ છેલ્લે મૂકી દેવાનું એવું નથી હોતું. ઓકે. ઇન્ટેક્સ સાઇટેશનમાં જે તમે આઈડિયા યુઝ કર્યા છે એ જ રેફરન્સિંગમાં આવવા જોઈએ. જે વાંચતું હોય તમારું થીસિસ ને ડિસર્ટેશનમાં શું ફરક? એની આઈડિયા એને ક્લુ? તમે આ રિસર્ચર એકદમ ન્યૂ હોય ને કંઈક વિચાર તો હોવા જોઈએ. લાઈક થીસિસ ને ડિસર્ટેશન, અમુક સાહેબ થીસિસ વાપરે છે, અમુક ડિસર્ટેશન કહે છે. તો એમાં શું ડિફરન્સ શું છે? વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? તમે શું લખવાના છો? હા તો ડિફરન્સ શું છે? કેમ ડિસર્ટેશન નથી લખવાનું? Yes, that's a smart answer. You are very near. મોટા નમૂના પર કામ કરવાનું હોય. હા, મોટું જે હોય. હા તો એવા PhD ઓથેન્ટિક બરોડા મોટું નામ I won't name. એમનું PhD નું કામ હતું 50 પેજ. હા 50 પેજ.
તો એને હવે થીસિસ કહેવાનું કે ડિસર્ટેશન? આઈડિયલી મોટા પાયે જે કામ હોય છે એને થીસિસ કહેતા હોય છે, બટ આઈ એમ નોટ શ્યોર, આઈ એમ નોટ ક્લેમિંગ ધીસ. અને નાનું એમફિલ, એમએડ કાં તો એમએલએ મેં કીધું એમ મોડર્ન લેંગ્વેજ એસોસિએશન, ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર હ્યુમેનિટીઝ. એન્ડ અગેન આઈ ડોન્ટ હેવ ઓથેન્ટિક ડેટા કે ખાલી હ્યુમેનિટીઝ, એ ગાઈડ પર યુનિવર્સિટી પર પણ ડિપેન્ડ કરે છે, એ તમારે નક્કી કરવાનું. અને ગાઈડને ના ખબર હોય તો યુ હેવ ટુ ક્લેમ. APA is American Psychological Association and ACS is American Chemical Society. અને શિકાગો સ્ટાઇલ છે ને એવું લિસ્ટ લાંબુ છે, પણ આપણે બહુ જવાની જરૂર નહીં પડે, આપણું કામ અહીંયા જ પતી જશે. APA અથવા MA, ઓકે, એમાં આપણું કામ પૂરું થશે. અને આ સ્ટાઇલ શીટ ઓનલાઈન ફ્રી અવેલેબલ છે. It will not take more than 3 hours. એકવાર જોઈ જવાનું આપણું. Everything will be clear. Okay? As I told કે આપણે એક જ ફોલો કરવાની છે throughout. Okay? And art, not science. Citation is art, not science. How to do referencing. Art છે, rocket science. Initially, for a day or two, you will find it difficult. But if you are systematic in your research work, it won't be difficult for you. Okay? Okay, so we are going to do some practicing related to this. But before that, just have a look at it. Are you clear about this? Can you see this? Yeah? દેખાય છે? This is called in-text citation. જે અંદર તમે લખવાના તમારા થીસિસમાં, બરાબર? આ સાઇડ કર્યું અને આને સિગ્નલ ફ્રેઝ કહેવાય, એકોર્ડિંગ ટુ, બરાબર? એ સાહેબ પછી વાત કરશે ડિટેલમાં. એકોર્ડિંગ ટુ, આમના મતે આ કહેવું છે, ઓકે, એકોર્ડિંગ ટુ, એઝ somebody suggested, બરાબર? This one and here, this is APA, okay? MLA માં શું ફરક હશે? થોડું કામ છે, કોમા કે ડેટ કે યર, ઓકે, ધેટ એક તમારે ફોલો કરવાનું. And year in brackets, immediately authors. Citation માં even comma અને full stop નું મહત્વ હોય છે. It is very important. Okay. Other way of in-text citation in APA is like this. Can you see? Is this different from this? Parenthetical citation કહેવાય એને. Okay. This is not parenthetical. ખાલી year parenthesis માં આવે. અહીંયા author. Okay. So એક માટે ક્લિયર થઈ જાય પછી ઓટોમેટિકલી તમારે જે લખવાનું છે એની માટે you will be clear. In the body again all this is in-text citation. Okay, I don't know the Gujarati equivalent for it. અને in-text citation કહેવાય. Okay. અને રેફરન્સિંગ અને બિબ્લિયોગ્રાફી, MLA બિબ્લિયોગ્રાફી કહેતું હોય છે અને APA રેફરન્સિસ કહેતું હોય છે. ઓકે, તમે APA ફોલો કરતા હોય તો પાછળ બિબ્લિયોગ્રાફી નહીં લખવાનું, references લખવાનું. If you are following MLA, then you have to write bibliography. આમાં પછી author ની વાત આવી. હવે what is this? If there are 2 or more publications written by the same author, okay, then add a letter A immediately after. એટલે આ પછી technical issues આવશે. So when you will actually do it, you will enjoy it and you will understand it. Okay? Editors માં શું, author હોય તો શું, multiple authors હોય તો શું. Okay? પછી એક જ author ને તમે કોટ કર્યો, right? in-text citation માં. પછી એની આગળ વાત કરવી હોય તો પછી year નહીં લખવાનું, author નું નામ જ લખવાનું ખાલી. એ રીતના. Okay? But that you will have to practice and you will understand more. Secondary, અમુક આપણને primary source ના મળે. બરાબર? તમે કોઈને સાઇટ કરતા હો, તમે કશું વાંચ્યું, પણ જે વાંચ્યું એ એને બીજા કોઈનું લખેલું છે, તો શું લખવું પડે? as cited in. ખ્યાલ આવ્યો તમને? as cited in Smith. બરાબર? કોણ? હા. તો આના પરથી તમે મને કહો કે આ ભાઈ કોની ચોપડી વાંચે છે, સ્મિથની કે રિક્ટર્સની?
ચોપડી કોની વાંચે? સ્મિથ ની વાંચે. પણ સ્મિથ ભાઈએ આ જે રિક્ટર છે એને કોટ કર્યા છે કે વાપર્યા છે. ઓકે, તો ઓરિજિનલ કામ કોનું છે? રિક્ટર. ખ્યાલ આવી ગયો? સો એઝ સાઇટેડ ઇન એવું લખવું પડે. પણ જેમ બને એમ રિસર્ચમાં મેઇન સોર્સ તમારે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. એઝ સાઇટેડ ઇન બહુ વેલિડ નથી. એવી જ રીતના વિકીપીડિયા એ પણ ઓથેન્ટિક સોર્સ નથી ગણાતું. બીકોઝ વિકીપીડિયા ઇઝ એડિટેબલ. એ તમને ખ્યાલ છે. વિકી એટલે ઇટ કેન બી એડિટેડ બાય એનીબડી. ઓકે, સો ઓથેન્ટિક સોર્સ ને સાઇટ કરવાના. અને એઝ સાઇટેડ એટલે સેકન્ડરી થયું. ઓકે, કોઈએ સાઇટ કર્યું એમાંથી તમે સાઇટ કર્યું તો આપણે શું કરવાનું? ઓરિજિનલ સોર્સ પર જવાનું. એટલે પણ ના છૂટકે તમારે એઝ સાઇટેડ ઇન તમે યુઝ કરી શકો. જો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે આ વાંચ્યું, રાઈટ? સર થોડી વધારે વાત કરશે પણ હું સાઇટેશનની દ્રષ્ટિએ વાત કરી દઉં. આ વાંચ્યું તમે અને આ એનો સોર્સ છે. આ પેરેગ્રાફ કઈથી વાંચ્યો તમે? આ સોર્સ પર. ઓકે, અને એની તમે ટેકનિક શું યુઝ કરી? સમરી. તો સમરી કેટલી થઈ ગઈ અહીંયા જો નીચે. આ 4-5 લાઈન છે. આમ ગણીએ તો ફૂલ સ્ટોપ નથી ગણતો. there are 4-5 લાઇન્સ, રાઈટ? અહીંયા કેટલી થઈ ગઈ? 3rd લાઈન. તમે ચેન્જ કરી દીધા પણ એ તમારું નથી હજુ. એક્નોલેજ થઈ ગયા? ઓકે, તો તમે કોપી નથી કર્યું. you have not plagiarized. this is your own. પણ તમે સોર્સ કહી દીધું કે આઈડિયા તો તમે ત્યાંથી લીધો છે એટલે you have to acknowledge. ક્લિયર? અમુક એવું થાય સમર જેટલું વાંચ્યું હોય ને એટલી સમરી થાય. સમરીનો અર્થ એવો નથી. પેરાફ્રેઝ હજુ એટલું થાય. સમરી ક્રક્સ આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કહેતા હોય છે રિસર્ચમાં. એબ્સ્ટ્રેક્ટ તમે બધા પેપર્સ લખતા જ હશો. એબ્સ્ટ્રેક્ટ શું હોય છે? સમરી of the entire research paper. Okay? Yeah. This is example of paraphrasing. See the difference? આપણે સમરી જોઈ, હવે આ પેરાફ્રેઝ. પેરાફ્રેઝમાં શું થાય? Can somebody tell me? આપણે અગાઉ વાત કરી. પેરાફ્રેઝમાં શું કરવાનું હોય? Recreate. આઈડિયા તમે ચેન્જ કરો? આઈડિયા will remain the same. The language, the entire structure will be different. અને મહત્વનું કામ acknowledge. આને સિગ્નલ ફ્રેઝ કહેવાય. ઓકે, acknowledge તો તમારે કરવા જ પડે. that is compulsory. ઓકે, acknowledge હું ઘણી વાર બોલીશ કેમ કે મારું સેશન જ એની પર છે. ઓકે, so that is how it is. And look at the size. Okay, summary 4 lines, 5 lines were converted into 1 line hardly. And here the size remains the same but the language is different. Okay, idea is the same, the language becomes different. In summary, the language may be the same but it gives you only crux. થોડીક માહિતી એના વિશે આપી દો સારાંશમાં. જેમ કે ઘરે હોય બહેનો જે 5 મિનિટમાં કહી શકે કે ભાઈઓ 1 મિનિટ આ તો બધાને જાગતા કરવા માટે. So that you go back to home and come back with me, right? I am not giving my personal experience. કે મારા વાઈફના ફ્રેન્ડ પણ અહીંયા છે. મેં ફોન ના કરી. ઓકે, કોટિંગ ઓથર્સ ની વાત કરી હતી તમે, એ જોઈ લો. એપીએ માં એવો નિયમ છે, કોટેશન 30 શબ્દો કરતા વધારે હોય, 30 શબ્દો કરતા વધારે હોય તો તમારે અલગથી એને લખવું પડે. બરાબર? બાકી એ ટેક્સ્ટમાં જોડે જાય. કેન યુ સી? અહીંયા નાનું છે, રાઈટ? તો ટેક્સ્ટમાં સાથે ગયું. ઓકે, અને 30 શબ્દો કરતા વધારે હોય તો તમારે અલગ એની સ્પેસ બનાવવી પડે, ઇન્ડેન્ટ કરવું પડે.
ઓકે, ક્લિયર? બધાને ખબર પડી? કોટેશન if it is more than 30 words, બહુ મોટું કોટેશન બહુ ગમ્યું આપણને, લઈ લીધું આપણે. ઓકે, વેરી સાઇડ કરવાના છે. અને કોટેશન અને સમરી ને એમાં શું ફરક છે એ જોઈ લો તમે. અહીંયા છે આપણે યર લખ્યું, ઓથર નું નામ લખ્યું, રાઈટ? અને આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ APA રાઈટ નાઉ. હા, પેજ નંબર છે અહીંયા નથી. ઓકે, કોટેશન માં પેજ નંબર લખ્યો છે. યસ, ધેટ્સ ધ મેજર ડિફરન્સ. તો પેજ નંબર ના હોય તો શું? ક્યાંથી શોધવું? હા, ક્યાંથી શોધવું? પરફેક્ટ બુકમાંથી પછી ક્યાંથી શોધવું? નહીં, સોરી, પેજ નંબર જો લખેલો ના હોય આપણે કોટેશનમાં, તો જે આપણું ડિઝર્ટેશન કે જે થીસીસ વાંચતું હોય, ના, તમે બુકમાંથી કોટેશન લો એવું જરૂરી નથી, વેબસાઇટ પરથી પણ લો. હું તમને વિચારવાનું કહું છું કે જો કોટેશન ના હોય, પેજ નંબર ના હોય, શું કરો તમે? ગૂગલ ને પૂછવાનું. ઓકે, APA માં એવું છે, પેજ નંબર ના હોય તો પેરેગ્રાફ નંબર લખવાનો, પેરા. ઓકે, સો વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ, આવા તમને બીજા પ્રોબ્લેમ્સ આવશે, ગૂગલ માં પૂછી લેવાનો, એનો જવાબ છે. મેં એ રીતના કર્યું હતું એટલે હું કહું છું તમને. ઓકે, અમારે ત્યાં અમેરિકાથી બેન આવ્યા હતા, મેં એમને સબમિટ કર્યું મારું થીસીસ વાંચવા માટે, એમને કીધું રિજેક્ટેડ. પછી સાઇટેશન ને એની વાત ચાલુ કરીએ. And it was amazing experience, and I was happy when I was submitting it. It was delayed by 8 months to make all the changes. Okay, so I'm not saying that I'm an expert in this field. What I am here to share my experiences with you, and I'm sure you'll enjoy this journey. Okay, yeah, page number. If page number is not there, then you will have paragraph. Para means page number first, second, third. Exactly. એક આર્ટિકલ હોય, પેરા 1, પેરા 2 એ રીતના હોય છે. ઓકે, there are ways out. આ રીતના ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. કલર જોઈતું હોય તો કલર. કેટલું સુંદર લાગે છે જો. કરવાનું થોડું અઘરું છે. And this is, I'm going to give you ML. So now we are going to do some things practically with the handouts. તમે રેફરન્સિંગ કર્યું છે અત્યાર સુધી? How many of you have not done it? નથી કર્યું એવું ખરું કોઈ? કોઈ? હા? ઇન્ટેક્સ નથી કર્યું. પણ now you know. ઇન્ટેક્સ કરવું કેટલું જરૂરી છે. ઇન્ટેક્સમાં જે હોય ને બેન, એ જ પાછળ આવે એટલું યાદ રાખવાનું. સિમ્પલ આનું રેફરન્સિંગનું એ જ ફંડામેન્ટલ છે. ઇન્ટેક્સ અંદર જે લખેલું હોય એ જ પાછળ આવે. તમે સાથે બધું ભેગું કરીને ના લખી શકો. હા, સાહેબ ઇન્ટેક્સ ને ગુજરાતીમાં અંત્યનો Footnote is different. Footnote is different. અંત્યનો દરેક પ્રકરણની પાછળ Sorry. હા, footnote. એ જ હું કહું છું, એ તમારે જે સ્ટાઇલ શીટ ફોલો કરવાની છે, જેમ કે MLA માં ચેપ્ટર વાઇઝ હોય છે. Some of them write at the end. What do you follow? I don't know. તમે કોઈ દિવસ ઓનલાઈન તમે સ્ટાઇલ શીટ જોઈ છે APA MLA કોઈ દિવસ? MLA અમને ઓરિએન્ટેશનમાં બહુ પહેલા અમને હા, તો નથી જોઈ તો કેમ કે આપણે શું ફોલો કર્યું છે, આપણે લાઇબ્રેરીમાંથી થીસીસ લીધા છે, એમાં જે રીતના રેફરન્સિંગ કર્યું છે એ આપણે ફોલો કર્યું છે. કરેક્ટ? પણ એ સાચું છે એની ગેરંટી શું છે? તો આપણી જોડે ઓથેન્ટિક સોર્સ છે, ઓનલાઈન જવાનું, સ્ટાઇલ શીટ ડાઉનલોડ કરો, એક સ્ટાઇલ શીટ તમારા ગાઈડ જોડે ફાઇનલ કરો. ધેટ એમાં બીજું ખોટું ટેકનિકલ એરર નથી એમ. ઓકે, ગાઈડ જોડે તમે કન્સલ્ટ કરી લો, સુપરવાઇઝર જોડે કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ફોલો ધીસ. ગાઈડ સેઝ ઓકે, ઓકે, ફાઇન. ધેર શુડ નોટ બી ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન વિથ ધ ગાઈડ, ઇઝન્ટ ઇટ? એ ચાલે. ઇટ સમટાઇમ્સ હોવો જોઈએ in some cases, because your research methodology, understanding of research, હવે તમે આ જઈને બધું કહેશો ગાઈડ ને તો કદાચ એમને ખબર ના પણ હોય. આઈ એમ નોટ એઝ્યુમિંગ, બરાબર?
તો એટલું બધું કંઈ નથી દેવાનું. આવું મને જાણવા મળ્યું છે. એમાં આવું હોઈ શકે સાહેબ, એમ પૂછીશું. Okay, you have one handout with you. Checklist ની પાછળ થોડું ડિફિકલ્ટ કરી તમારા માટે. Sorry. I'll be happy to listen to you when it comes to because I know what you are thinking. Yes. Without any help, અહીંયા જે જગ્યા છે આનું સાઇટેશન કરો. આ સોર્સિસ આપ્યા છે તમને, 3 સોર્સિસ. બેઝડ ઓન યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ તમે અત્યાર સુધી જે કર્યું છે એનું ટ્રાય કરો સાઇટેશન. યુ કેન વર્ક ઇન પેર્સ. You can work in pairs. And કોઈને ના ખબર પડી હોય શું કરવાનું છે પ્લીઝ રેફરન્સ આપ્યું છે તમારે શું કરવાનું છે? ઇન્ટેક્સ સાઇટેશન નથી કરવાનું. બિબ્લિયોગ્રાફી રેફરન્સિંગ વાળું સાઇટેશન કરવાનું છે ફૂલ. Full citation. That is what I am talking about. Based on your understanding, આ સોર્સ તમારે એક્નોલેજ કરવા હોય રેફરન્સિંગ ઓર બિબ્લિયોગ્રાફી માં તો કઈ રીતના લખશો તમે? શું વસ્તુ આપેલી છે? એક ન્યૂઝપેપર આર્ટિકલ છે, બરાબર છે? એક જર્નલ નો આર્ટિકલ છે અને પછી એક બુક છે. તો બધાનું સાઇટેશન અલગ હોવું જોઈએ મિત્રો કે સરખું જ હોય છે? સર એક જ સરખું હોય? નો. એપીએ માં પણ જર્નલ માટે અલગ સ્ટાઇલ છે, બુક માટે અલગ છે, લખવાનું કઈ રીતના, વેબસાઇટ માટે અલગ છે, બધા માટે અલગ છે. તો first what I want you to do is right now તમને જે રેફરન્સિંગ નો નોલેજ છે એ પ્રમાણે તમે કરી લો. પછી આપણે એપીએ અથવા એમએલએ પ્રમાણે કરી. ઓકે? અને યુઝ અ રફ પેજ કાં તો તમારી નોટ એની માટે. Okay, for example, this is something which I have downloaded online. In Google, what I wrote was academic writing guide and APA citation. Okay. For example, if we કઈ રીતના આવા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે એ જોઈ લઈએ આપણે. તો આમાં શું આપ્યું છે? એકેડેમિક રાઇટિંગ એટલે શું એના વિશે આપણને માહિતી આપે છે. પછી this is very important for us, citing and referencing. Okay, એમાં શું? Identifying academic sources, citing authors, citation tips, putting author's idea into your own words, summarizing, paraphrasing, copying and changing a few words. Okay, things to note about acceptable paraphrasing. Okay, verb list પણ આપે. verb list કે તમારે સેન્ટેન્સ કઈ રીતના સ્ટાર્ટ કરવું, વચ્ચે ફિલર્સ કઈ રીતના. ઓકે, કોહેઝન કોહેરન્સ જે ઇંગ્લિશમાં કહેતા હોય છે, કઈ રીતના એને જોઈન્ટ. ઓકે, યોર રાઇટ અપ should be cohesive. એવું લાગવું જોઈએ. It should not be ટુકડા ટુકડા ના હોવો જોઈએ. It should be cohesive. When somebody reads it તો એક ફ્લો આવવો જોઈએ તમારા રાઇટ અપ. એની માટે એ તમને હેલ્પ કરે છે. So everything is written here. You can take reference. The point is reading it once. So we will go directly to in-text citation. This is in-text citation. तो अबे आपके उसमें जो बुक है उसका in-text citation क्या होगा वो देख लीजिए.
उसमें बुक और वो फिर दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, बुक એ બધું સેમ જ જશે. ઓથર એન્ડ યર, તો એમાં છે ઓથર ને યર. એકવાર પ્લીઝ લખી નાખો ને તમે ઇન્ટેક્સ કઈ રીતના લખશો એની માટે. એપીએ માં ના surname bracket my year. See, there are two ways mentioned here. You can write in this way, Smith 1986 bracket pachi, or you can write in this way. And full stop should be after the bracket. Okay, before the bracket hoy to એ બીજા લાઈન માં ચાલ્યું જાય. Clear? So in-text is very easy. See, book hoy, website hoy ke gamme te. Anything else about in-text? Are you clear how to write in-text citation now? અહીંયા લખાયું અને એનું રેફરન્સિંગ તમે લખ્યું. Now when you are doing review તો આ અત્યારથી ચાલુ જ કરી દેવાનું. છેલ્લે નહીં તૈયાર કરવાનું, અત્યારે જ કરવાનું. The list should be ready. અને બીજું, તમે કમ્પ્યુટરમાં કામ કરો છો બરાબર, જે કામ કરેલું એનું બેકઅપ રાખજો. યુઝ ગૂગલ ડ્રાઈવ, ડ્રોપબોક્સ યુઝ કરો. પેન ડ્રાઈવ, હાર્ડ ડિસ્ક પર બહુ ભરોસો નહીં રાખવાનો, એ આપણા જેવા જ છે, ગમે ત્યારે. ઓકે, સો બેકઅપના આ જો ગૂગલ ડ્રાઈવ ફ્રી સ્ટોરેજ બરાબર, કોન્ફિડેન્શિયલ રાખવું તમે રાખી શકો. ડ્રોપબોક્સ છે, એટલે આ બધા તમારે એક વસ્તુ જે કામ કર્યું છે તમે એક બે જગ્યાએ સ્ટોર કરવાનું, કોઈ મિત્રને મોકલી આપવાની. સાયન્સનું કોઈ નથી, સાયન્સના ના પાડે, કોઈને મોકલાય નહીં, પોતાના નામે સર આપણા નામના બે ત્રણ આઈડી બનાવી દો અને આપણે હા, પણ આઈડી છે ને ઈમેલ હેક થતા હોય છે બધાના તમને ખ્યાલ હશે. હા, એટલે એ રીતના you have to be what I am saying is you have to be smart. તમે વિદ્યાર્થીઓને કામ આપ્યું હશે પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા, છેલ્લે દિવસ તમને આઈને કહેશે મેડમ મેં તો બનાવ્યું હતું પણ ઉડી ગયું. All of you experience this? Yes? એ આપણી જોડે થઈ શકે ને. જસ્ટ ઇમેજિન આપણું આખું થીસિસ વિચારથી જ આમ રૂવાટા ઊભા થઈ જાય. વેરી પેનફુલ. સો યુ હેવ ટુ બી સ્માર્ટ. પ્રિન્ટ આઉટ તો પ્રિન્ટ આઉટ પણ રાખી લેવા. ઓકે, અને બીજી એક ટેકનિક, તમે અમુક ટેક્સ્ટ લેતા હો છો, કોઈ બુક હોય એની સોફ્ટ કોપી નથી તો લખવા બેસી આપણે, સોફ્ટવેર અવેલેબલ છે, સીધું સ્કેન થઈને વર્ડમાં આવી જાય. You don't have to type the entire thing. Okay, so you have to be smart and intelligent, so it will save a lot of time. Okay, now websites. જે રીતના વેબસાઇટ ઇન્ટેક્સની મેં વાત કરી, these are some verbs. કેમ કે દરેક વખતે ને according to author એવું ના લખી શકીએ. You will have to have different vocabulary in Gujarati as well. Okay, he believes, he agrees, asserts, okay, claims, comments, author argues. So you will have to be different, and therefore in good writing we are doing it differently so that it appears different. Okay, see, this is how websites are. www લખ્યું છે. Can you see this? આ વેબસાઇટ નું આખું છે. સી, સ્કિલ્સ યુનિટ પેક, યુનિવર્સિટી ઓફ સરે 1999 ફૂલ સ્ટોપ. પછી વેબસાઇટ માંથી જે લીધું એનું છે કમ્યુનિકેશન્સ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. પછી કઈ તારીખે તમે વેબસાઇટ પરથી લીધું તે બરાબર છે. retrieved from January 13, 2006 from પછી વેબસાઇટ નું એડ્રેસ આવશે. આપણે નોર્મલી શું કરીએ છીએ, http થી ચાલુ કરીએ છીએ. અને Google is amazing. વેબસાઇટ રેફર કર www.google.com.
ધ ફનીએસ્ટ થિંગ. પણ એ કેવું છે ઇગ્નોરન્સ નું, જ્યાં સુધી તમને ખબર ના હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઓનેસ્ટ શબ્દ જોયો પહેલી વાર, જ્યારે પણ જોયો પહેલી વાર કઈ રીતના બોલ્યા હતા આપણે? ઓનેસ્ટ. ઇંગ્લિશ વાળા હોય તોય અમારા જેવા ઓનેસ્ટ, બરાબર છે. તો બટ વન્સ ઓનેસ્ટ, ઇંગ્લિશ વાળા હોય તોય અમારા જેવા ઓનેસ્ટ, બરાબર છે. So, but once you know the pronunciation is honest and not honest, then તમારી ગાડી બરાબર ચાલે. બરાબર. એક લેખક છે અંગ્રેજી, સોમરસેટ મોમ. બરાબર, સોમરસેટ મોમ. હા, એનું સ્પેલિંગ કોઈ કહી શકે? MAUGHAM. પણ બોલાય છે સોમરસેટ મોમ. તો સ્પેલિંગ ને પ્રોનાઉન્સિએશન ને કોઈ લેવા દેવા નથી. ક્યુરિયોસિટી, ગ્રામર નો સ્પેલિંગ હું અત્યારે તમને કહું લખવાનું, ખાલી લખો, આપણે કોઈને બતાવવાનું નથી. ગ્રામર નો સ્પેલિંગ લખવા, ગ્રામર નો સ્પેલિંગ લખો. ડિસ્કસ નથી કરવાનું, કોઈને બતાવવાનું પણ નથી, નહીં તો પોલ ખબર પડી જશે બધાને. ઓકે, લખી લીધા? એવરીબડી હેઝ રિટન? You have written 2 spellings. ખાલી હા કહેજો, બરાબર? હું આંગળી નથી ઊભી કરવાની. અમુક લોકોએ આ સ્પેલિંગ લખ્યો છે, બરાબર છે? હા. અમુક લોકોએ આ લખ્યો છે, બરાબર છે? હા કે nobody has written this? AR કેટલાય લખ્યો છે? હવે વર્લ્ડની એક પણ ડિક્શનરીમાં ગ્રામરનો સ્પેલિંગ આ નથી. પણ our education system is such, our teachers have taught the spelling of grammar. અને એ જ આપણે વિદ્યાર્થીઓને શીખવાડીએ છીએ. પણ ER એવો શબ્દ ડિક્શનરીમાં પણ નથી. What I am telling you is, okay, curiosity as a researcher. તમે જોજો, you can challenge me. એક પણ ડિક્શનરીમાં ER તો છે જ નહીં, બટ ER જ છે અને આપણે લખીએ પણ. The point is curiosity. રિસર્ચમાં ક્યુરિયોસિટી જોઈશે to question anything, whether this is right. સાઇટેશનમાં ક્યુરિયોસિટી જોઈશે કે મેં સાઇટેશન બરાબર કર્યું છે, એ બરાબર છે કે નહીં. Okay, you will have to do it. Then you will enjoy your research અને 3 વર્ષ રમતા રમતા પૂરા થઈ જશે. અધરવાઇઝ ક્યારે પતશે? પતે તો સારું. પછી બીજા ને સાહેબ સપોર્ટ નથી કરતા, મટીરિયલ નથી મળતું, ટાઈમ નથી મળતું, ઘરનું કામ છે. મારા ગાઈડે I asked him, honest, I am sharing you this personal because I am sure all of you are facing this problem. Sir, I am not getting enough time, don't give me extra work. My guide told me, stop sleeping. And I took it positively. I literally stopped sleeping before submission. And I could submit and I was happy about my guide. Like, initially he may sound negative to us. પહેલા તો એવું જ લાગે કે આપણી પાછળ પડી જાય. But gradually you will discover that no, they are also good. Supervisors are also good. So curiosity. એક બીજો સામાન્ય ફૂલ સ્કેપ પેપર કહેતા હોય છે. એનો સ્પેલિંગ આપણે FULL SCAPE પણ હોય છે બાજુ. ઓકે, તો આવું કોઈ ડિક્શનરીમાં નથી, બરાબર? ફૂલ સ્કેપ FOOLSCAP આ એનો ઓરિજિનલ સ્પેલિંગ છે, જે બધી ડિક્શનરીમાં છે. હા, ક્યાંય નથી જોયો ને, કેમ કે છાપે જ છે ખોટું. તમે ક્યાંથી જો? આમાં ડિક્શનરી છે આપણી જોડે. This is called, I don't know whether you are using this. It's called Word Web Dictionary. કોઈ પણ એની પર ક્લિક કરો એટલે એનું મીનિંગ બતાવે. તમે કયો સ્પેલિંગ? FOOLS. હા, નો.
ના આમાં એવું નથી, અમેરિકન ને એમાં એવું નથી, ના આમાં એવું નથી. See, a size of paper used especially in Britain, okay, a cone shaped paper head formally placed foolscap, એની પરથી આવ્યું છે actually. તમે આ પેપર જોશો એનું ઓરિજિન એકવાર ક્યુરિયોસિટી થઈ જાય. So as a researcher you have to look into things like this, whatever work you do, okay, simple things, etc. etc લખીએ છીએ, રિસર્ચમાં કોઈ દિવસ etc યુઝ નહીં કરવાનો, એકેડેમિક લેંગ્વેજ. etc નો સ્પેલિંગ આવડે કે etc? સિમ્પલ કેટલી વાર યુઝ કરીએ છીએ આપણે? 100 ટાઈમ. કઈ ના આવડે etc લખો, etc લખો, ટ્રાય કરો, મજા આવશે. ઇટ ઇઝ અમેઝિંગ મેન્ટલ એક્સરસાઇઝ, યુ નો, ટુ નો યોરસેલ્ફ. અને ઇન્વેન્શન કરવાનું, નવા સ્પેલિંગ એમાં શું છે? અને બધા સ્પેલિંગ મારા સાચા હોય, આઈ એમ નોટ ક્લેમિંગ ધેટ, બટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ક્યુરિયોસિટી ફ્રેન્ડ્સ. આઈ એમ નોટ ચેકિંગ યોર સ્પેલિંગ્સ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ક્યુરિયોસિટી ટુ નો સમ થિંગ્સ. Does anybody know, etc? Please, sir. Very good. E-T, C-E, T-E, R-A. આ રીતના મેં યાદ કર્યું છે. There is a music in that word. But what we know is ETC. એવું ઘણું બધું છે. We are not getting into it. But in academic writing, never use etc. તમે so on use કરી શકો. એ રીતના તમે જે લેંગ્વેજ યુઝ કરો છો, okay, you have to be careful about that. It should be academic in real sense. Yes, sir. હું સાહેબ ક્વેશ્ચન છે ઇંગ્લિશની બાબતમાં Volkswagen ને Volkswagen. હા, ના, it's ઉચ્ચાર થોડું બદલાય છે. it's Volkswagen because of the origin. Okay. હા, એમાં છે ને સાયલેન્ટ ને એના બધા કોમ્પ્લિકેશન છે. જેમ કે રિતિક આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ, હા, તો રિતિક શાનાથી ચાલુ થાય છે? બરાબર. તો એ રીતના સાયલેન્ટના કમ્પોઝિશન છે, પણ એનું સાયન્ટિફિક પ્રૂફ નથી કે આ છે. એ દેશ પ્રમાણે અલગ અલગ ચાલે છે. તમારું સાયકોલોજી લઈ લો, પીની કઈ જરૂર છે? હા, એ પણ સાયલેન્ટ એ આખો એરિયા છે, અમુક સાયલેન્ટ. પણ આઈ ઓલવેઝ ક્વેશ્ચન કે સાયલેન્ટ રાખવાનું તેની જરૂર ક્યાં છે? એપેન્ડિક્સ છે આપણું, બરાબર, તકલીફ પર શું કરીએ છીએ? ક્યાં જરૂર છે? બટ આઈ હેવ ક્વેશ્ચન ધીસ. ઇટ ઇઝ ડિબેટેબલ. ઇવન ગ્રામર ઇઝ ડિબેટેબલ ફોર ધેટ. કે ટેન્સીસ કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ છે કે નહીં, અમુક ટેન્સીસ છે જ નહીં એવું લોકો કહે. સો ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ ઓલ ટુગેધર ડિફરન્ટ ઇશ્યુ. બટ પ્રોનાઉન્સિએશન આપણે સિમ્પલ શબ્દ આપણે વોટ સ્પેલિંગ તમને જે ખબર છે એવું કહી દઉં તમને. PRONOUN CIATION. બરાબર છે? એ ખોટો છે ફ્રેન્ડ્સ. એ પણ કોઈ પણ ડિક્શનરીમાં નથી. PRONUNCIATION, right? It's pronunciation, not pronunciation. But what we speak is pronunciation. આપણા વિદ્યાર્થીઓ પછી પ્રોનાઉન જ કરે, પણ એ કોઈ પણ ડિક્શનરીમાં છે જ નહીં. So you will have to enter into a habit of referring to dictionary, which we have lost. Plus, at the same time, you have to inculcate this habit in your students. આપણા વિદ્યાર્થીઓ curiosity, change, questioning mind, arguing, okay? Not fighting, arguing, and that will help us a lot. We have 2 minutes. Sorry, etc. Sorry. હા, આ છે ને, આ સ્પેલિંગ છે બેન. ETC એનું એબ્રિવિએશન છે. એમાં પાછું એબ્રિવિએશન ને એક્રોનિમ અલગ. હા, એ તમે હવે શોધી લેજો. વી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. ETC ઇઝ એબ્રિવિએશન એન્ડ નોટ એક્રોનિમ. USA ઇઝ એક્રોનિમ. ઓકે, એ અલગ તમે જોઈ લેજો પછી. ઓકે.
जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दमाने तर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। जुबां बुरीदा हूँ, ज़ख्मे गुलू से हर्फ करो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। शिकस्ता पा हूँ, मलाले सफ़र की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। मुसाफिरे रहे सहराए ज़ुल्मते शब से, अब इल्तफ़ाते निगारे सहर की बात सुनो। उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात, उम्मीदे सहर की बात। जिगर दरीदा हूँ, जाके जिगर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। अलम रसीदा हूँ, दमाने तर की बात सुनो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। जुबां बुरीदा हूँ, ज़ख्मे गुलू से हर्फ करो, उम्मीदे सहर की बात सुनो। शिकस्ता पा हूँ, मलाले सफ़र की बात सुनो, उम्मीदे सहर 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 की बात सुनो। Beautiful song, right? The poet is Faiz Ahmed Faiz. But my focus here is, what is this? Dawn. Okay. And what is the meaning? So I hope that my session will bring in your understanding about your research. Okay. And take it from me, nobody is going to help you like this person. આપણી પરિસ્થિતિ પેલા ભય જેવી જ છે, મૂંઝવણમાં છે, તકલીફમાં છે અને આજુબાજુમાં છે, એ બધું ક્યારે એને સોલ્યુશન મળે છે? When he decided to do something on his own. If you think your friends will help or your guide will help or experts will help, that is not going to happen. You will have to take the initiative, and I am sure you will do that in a beautiful way. I will wait for your call once you submit your thesis, and that day will come very soon. Thank you. It was a honest pleasure listening, interacting with you, discussing with you, and as I said, I was not here as an expert. I am one of you. I just came here to share my experiences. Thank you very much.
ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી. મિત્રો, સાંભળ્યું તો એવું છે કે એકલવ્યની એ કથા ફરી આગળ ચાલી. એકલવ્યએ સ્વ અધ્યયનના માર્ગે એવા અનુસંધાન હાથ ધર્યા કે આ વખતે 5 નહીં, કેવળ 1 બાણ છોડ્યાથી શ્વાનની ન હિંસા થાય છે, ન એને હાનિ થાય છે, ને છતાં પણ બસવાનો અવાજ બંધ થઈ જાય છે. આ વખતે ફરી પાછા દ્રોણાચાર્ય અને પાંડવો ત્યાં આગળ ઉપસ્થિત છે. દ્રોણાચાર્ય પાંડવોને આશ્ચર્ય થાય છે કે ગુરુદક્ષિણામાં અમે તો તમારો જમણા હાથનો અંગૂઠો લઈ લીધો હતો અને છતાં પણ આપ આ અનુસંધાન કરી શક્યા. એકલવ્ય હાથ જોડીને ગુરુદેવને જવાબ આપે છે, ગુરુદેવ, એ સમયે પણ અને આજે પણ હું તો ડાબા હાથે બાણ ચલાવતો હતો, આપે મારા જમણા હાથનો અંગૂઠો લીધો હતો. આગળ એ કથામાં જે થયું તે મારો પ્રશ્ન એ છે કે હવે તો એકલવ્યએ સ્વ અધ્યયનથી અનુસંધાન કર્યું, પોતાની જ વિદ્યાને વધારે ઉત્તમ બનાવી, તો શું હવે દ્રોણાચાર્ય યુનિવર્સિટી એને પ્રમાણપત્ર આપે એટલું જ નહીં, આ વિદ્યાને પોતાની યુનિવર્સિટીમાં એક કોર્સ તરીકે દાખલ ન કરી શકે? શું એવું ના થઈ શકે કે એવા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એકલવ્ય જેવા જે એકલવ્યની સાથે એપ્રેન્ટિસ તરીકે જોડાય અને એકલવ્ય પાસેથી એની વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે ને વિદ્યાને જીવંત રાખે? એવું ન બને કે એકલવ્ય હતા ત્યાં સુધી એ વિદ્યા રહે અને એકલવ્ય આ દુનિયામાંથી પ્રસ્થાન કરે ત્યારે એમની સાથે એ વિદ્યા પણ પ્રસ્થાન કરી જાય. આજે આપણા દેશમાં, આ વિશ્વમાં એવા અનેક એકલવ્યો હશે જેમણે કેવળ પોતાના સ્વ અધ્યયન દ્વારા એવી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હશે. એ તમામ એકલવ્યોને અમારા વંદન છે. જ્યોતિર્ગમય અંતર્ગત અમે એમને નિમંત્રણ આપવા માગીએ છીએ કે જો આપ ઈચ્છો તો આપે સ્વ અધ્યયનના માર્ગથી પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને વિદ્વાનો દ્વારા પ્રમાણિત કરાવો અને જો સંભવ હોય તો એમણે પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનને એક આખા અભ્યાસક્રમ તરીકે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય જગત સમક્ષ મૂકી આપવા માટે તૈયારી રાખે છે. આપ જોડાવ. તમસો માં જ્યોતિર્ગમય. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી.